Hello dear students, welcome to the 7th lecture of the buyback of share. This is the last lecture regarding the buyback of share. In this lecture we are going to discuss another patterns of the problems related with the buyback of shares. Okay, let us discuss the first problem. The data taken from the book of the Green India Limited as on 31st March 2018 is given below. And they have the equity share capital 24 lakh, reserves and surplus security premium 3,50,000, general reserve 9,30,000, then surplus account 3,40,000, and sundry creditors 19 lakh. And asset side, fixed asset 33,12,000, investment 1,48,000, stock 12 lakh, sundry debtors 5,20,000, the bank balance 7,40,000. Okay, the total of the balance sheet is 59,20,000. This is the balance sheet of the Green India Limited. Okay, and the conditions. It was desired to meeting. They are going to the buyback to buy back 25% of the equity shares at rupees 15 and issued 2,012% preference shares of rupees 100 each for meeting the buyback. They are issuing the preference shares for meeting the buyback, and for this purpose investment were sold rupees 1,50,000. Okay, these are the condition for the buyback, and these are the balance sheet. Okay, and here the first condition, the buyback here the 25% on equity shares 25% buyback in then 15 rupees on the face value is rupees 10, so 15 means normally is a premium. Then for the purpose of the buyback, they are issuing the 12% preference shares. They are issuing the preference shares for meeting the buyback. The amount is approximately 2 lakh, 2,000 and into 100, so 2 lakh. And the investments were sold 1,50,000. The investment value is 1,48,000. So the selling the 1,50,000. Okay. So that means it's the profit, the selling on the profit. Let's move into solution. The first to find out the amount for the buyback. So the equity shares 24 lakh. The buybacking the 25%. 24 lakh into 25% is 6 lakh. The 6 lakh is the amount required for the buyback. The number of shares, the face value is 10. So normally 6 lakh divided by the 10, 60,000 shares. 60,000 shares is the they are going to buy back. The amount is 6 lakh is the amount required for the buyback. Okay, and the issue in the preference shares for the buyback, the issue the preference shares 2,000, 12% preference rupees 100 each. That means the amount through preference shares 2 lakh. 2 lakhs നമുക്ക് preference shares issue ചെയ്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം എത്രയാണ് 6 lakh ആവശ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എമൗണ്ട് എടുക്കണം. ഇനി എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം നോർമലി അവർ ഒരു സോഴ്സ് പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവ് നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ വാട്ട് ആർ ദ റിസർവ്സ്? The reserves security premium 3,50,000, general reserve 9,30,000, surplus account 3,40,000. These are the reserves. I just specify again: security premium 3,50,000, general reserve 9,30,000, the surplus account 3,40,000. Okay, so we can take we need 4 lakh for the buyback. That means additional amount is 4 lakh. 6 lakh is the total amount required for the buyback. നമുക്ക് 2 ലക്ഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. Okay, then 4 lakh, the remaining amount is 4 lakh. The 4 lakh we can take from the reserve. നമുക്ക് റിസർവ് എടുക്കാം. So first general reserve is considering the 9,30,000. So normally the 4 lakh is from the 9 lakh. നമുക്ക് 4 lakh എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So 6 lakh എങ്ങനെ എടുക്കാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 ലക്ഷം, ദെൻ ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ 4 ലക്ഷം എടുത്തു. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് 9,30,000 നമ്മൾ 4 ലക്ഷം എന്തിനു വേണ്ടി? ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് 2 ലക്ഷമേ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ 4 lakh ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേൾഡ് നമുക്കറിയാം സോൾഡ് പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും. 1,48,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ, ദെൻ സോൾഡ് 1,50,000. ദാറ്റ് മീൻസ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 2,000. ആൻഡ് അസ്യൂംസ് എ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്
ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ നോർമലി ഇസ് എ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈ ബാക്ക് അറ്റ് എ പ്രീമിയം. ദാറ്റ് മീൻസ് 15 rupees ആണ് ബൈ ബാക്ക് പറയുന്നത്. നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീമിയം. സോ ബൈ ബാക്ക് 10 rupees ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് 5 rupees എ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. എമൗണ്ട്, ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുള്ള എമൗണ്ട്, ദെൻ റിമൈനിങ് പോർഷൻ റിസർവ്സ് എടുക്കുന്നു, ദെൻ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദെൻ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ജേർണൽ എൻട്രി. ഈ ജേർണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ദ ഫസ്റ്റ് ദർ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. നോർമലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എഴുതാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. 12% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? 4 lakhന്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. സോ 2 lakhന്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. സോ 2 lakh. സോ ദിസ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. സോ 2 lakh. ദെൻ ബാക്കി നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ജനറൽ റിസർവ് 4 lakh. So normally the general reserve account to the capital redemption reserve is 4 lakh. Okay, so taking the 4 lakh from the general reserve. Then buyback at a premium. Premium general entry നമുക്കറിയാം share capital account at security premium account at shareholders. So there is a condition specified that so 15 rupees the buyback, 10 rupees the face value and 5 rupees the premium. The number of shares is 60,000. So 60,000 into 10 as 6 lakh and 60,000 into 5 that is 3 lakh. So that is the amount for the buyback point of view. Premium is 9 lakh. Then payment of buyback, shareholders accounted to the bank is a shareholders accounted to the bank is 9 lakh. Then there is investment. Investment is connection with the problem. Selling the investment at a profit. Trade investment so on the surplus side. Trade investment ആണ്, പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, സർപ്ലസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1,48,000 and the profit it is 2,000. The total value is 1,50,000. So that's specified in the question. For sold 1,50,000. Sale price 1,50,000. 1,48,000 is the investment value. 2,000 is the profit. Okay, so these are the important elements of the question. So once again, these are the conditions regarding the buyback, and we are applying this condition in the questions. And identify the 2 lakh through the preference shares and this 4 lakh from the general reserve. And after that, the investment rupees 2,000 on sold on the profit, because the value is 1,48,000. 1,50,000 is your the sale value. That's so normally is a profit. So assume that there is a trade investment. These are the entries regarding your the buyback of the shares. So this is a very easy question. One of the important elements is here the issuing the preference shares. They're issuing the preference shares. Okay, and let's move second question. The data taken from the book of the KG Limited as on 31st March 2018. That's the balance sheet. The equity shares 12 lakh. Reserves and surplus. These are security premium 1,75,000. General reserve 2,65,000. Capital redemption 2 lakh. The surplus 1,70,000. Then 12% debentures 7,50,000. Sundry creditors 7,45,000. Another current liability 1,95,000. Then asset side, the plant and machinery 18 lakh. The furniture 2,26,000. And investment 74,000. The stock is 6 lakh. Sundry debtors is 2,60,000. And bank balance is 7,40,000. The total of the balance sheet is 37 lakh. This is a balance sheet. KG Limited balance sheet ആണ് specify ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, and it was desired the buyback in the 25%. They're going for the buyback 25%. Equity share rupees 15. The same condition the previous question. 25% of the buyback rupees 15. For this purpose, investment were sold. Investments sold വരുന്നുണ്ട്. That is 75,000 is sold. On 31st April 2018, the company achieved the target of the buyback. On 31st April, the company is issuing the one fully paid equity shares of rupees 10 for the every 4 equity shares held. That means they are issuing the bond shares. That is issuing the bond share. Pass the journal entries and drop the balance sheet. അതായത് KG ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞേക്കണം. KG ലിമിറ്റഡ് ബൈബാക്കിന് പോകുന്നുണ്ട്. ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 25%. അതിന്റെ പ്രൈസ് 15 ആണ്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ബൈബാക്ക് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൂടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
investment is 75,000 sold വരുമ്പോൾ the value of the investment is 74,000. That means normally is a profit. It is a profit. So investment is a normally is a profit, is a 1,000 is your the profit. Okay, then how to arrive the solutions? The first you decide the amount for the buyback. The 12 lakh is a part of the Gitty shares. Then buybacking is a 25%. So normally 12 lakh into 25%, 3 lakh is the amount required for the buyback. Then face value is a 10. So 3 lakh divided by 10, 30,000 shares normally for the buyback. Buyback-ന് 3 ലക്ഷം വേണം. അത് 30,000 ഷെയർസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30,000 ഷെയർസ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട റിസർവ് എടുക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷെയർസ് മീറ്റ് ചെയ്യാം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മീറ്റ് ചെയ്യാം, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിസർവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് റിസർവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഫോർ ദ ബൈബാക്ക് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എനി ഷെയർസ്, ഒരു ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് ഡിബഞ്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റിസർവ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് 3 lakh ആണ്. Then these are the reserves. Security premium 1,75,000, the general reserve 2,65,000, the capital redemption reserve is a 2 lakh. Then surplus account is a 1,70,000. These are the reserves. These are the reserves of the KG Limited. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ റിസർവ് സോർട്ട് ചെയ്യാണ്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 1,70,000, then general reserve 2,65,000, the capital redemption reserve 2 lakh. So there is a capital redemption. അവർ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ അതിൽ വേറെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളുണ്ടാകുന്ന സെപ്പറേറ്റ് അല്ല അതിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് 2 lakh and surplus account 1,70,000. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജനറൽ റിസർവിനെ ആയിരിക്കും. ജനറൽ റിസർവ് 2,60,000, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനാണ് 3 lakh വേണം. സോ 2,65,000 ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, 2,65,000 എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു 35,000 കുറവുണ്ട്, നമുക്ക് 3 ലക്ഷം വേണം. അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? നമ്മൾ നോർമലി അത് കഴിഞ്ഞ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ 1,70,000 ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു 30,000 എടുത്തു. ഓക്കെ, സോ 2,65,000 ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് ബാലൻസ് 35 ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ലക്ഷം കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ റിസർവിൽ നിർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വേറെ സോഴ്സുകളില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസർവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജനറൽസിനെ ആദ്യം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു 2,65,000. നമുക്ക് ആവശ്യം 3 lakh ആണ്. ബാക്കി റിമൈനിങ് 35,000 നമ്മൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൈബാക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക്. ഓക്കെ, സോ 2,65,000 ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ 35,000. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ സോൾഡ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം 74,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോൾഡ് ചെയ്യണത് 75,000 ആണ്. നമുക്ക് അസ്യൂം ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ കാരണം ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, നമ്മൾ അസ്യൂം ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ 1,000 ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ ബൈ ബാക്ക് അറ്റ് ₹15, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീമിയം. ഫേസ് വാല്യൂ 10 rupees ആണ്. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 5 rupees പ്രീമിയം ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ജേണൽ എൻട്രി. നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വി ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിസർവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. So general reserve account, surplus account debtor to capital redemption reserve. So that's a 2,65,000, then 35. The amount is 3 lakh. So 2,65,000 from the general reserve and 35 from the other surplus account. Amount is 3 lakh. Then buyback at a premium. Normally 30,000 shares, 10 rupees of face value and 5 rupees of premium. 30,000 into 10 and 30,000 into 5. 3 lakh and 1,50,000. The amount is 4,50,000. For making the payment of the buyback, shareholders accounted to the bank, so amount is 4,50,000. Okay, so that's a 4,50,000. And investment is assume that's a profit. നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടി വരാം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂസ്, the value of the investment is 74,000. Yes, 74,000. The value of the investment is 74,000 and 1,000 is the profit. The value is 75,000 in the bank account. Okay, so these are the journal entry. And here there is second question. They're issuing the bonus issue. ഇനി അതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞത് ബോണസ് ഇഷ്യൂന് പോവാണ്. ബോണസ് ഇഷ്യൂന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബോണസ് നടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, on 31st April, company issued 1 fully paid equity shares of every for ₹10 buy for every 4 shares. അപ്പോൾ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3:4. That means 1/4. 1 fully paid of equity shares or ₹4. That 1/4 ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ. റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര ഷെയർസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക 12 lakh ആയിരുന്നു. 12 lakh നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര എമൗണ്ട് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തു? 3 lakh നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 3 lakh നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 9 lakh ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ലോജിക്. നൗ ദ അവൈലബിൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 12 lakh മൈനസ് ബൈ ബാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 3 lakh നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ബൈ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പേസ് ചെയ്ത് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 3 lakh നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തിനേക്ക് പോകുന്നത്? ബോണസ് ഇഷ്യൂലേക്ക് പോകണം. ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സാക്ട്ലി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ദ 12 lakh ഇറ്റ് ഇസ് എ ഒറിജിനൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് 3 lakh ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശരിക്കും 9 lakh ആണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 9 lakh ആണ് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ദറ്റ് ഇസ് എ 9 lakh, ദറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ 9 lakh ഇൻറ്റു ഫേസ് വാല്യൂ 10 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 9,000 ഷെയർസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ 90,000 ഷെയർസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ. 9 lakh ഇൻറ്റു ദ എമൗണ്ട് ഈസ് എ 9 lakh. Then shares 1 fully paid for the every 4, that's a 1/4. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2,25,000 ആണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2,25,000 നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. 12 lakh ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ. ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 3 lakh ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ 9 lakh ഉള്ളൂ. 9 lakh വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. റേഷ്യോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/4. 9 lakh ഇൻറ്റു 1/4 2,25,000 നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2,25,000 എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും? ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിസർവ് ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇവിടെ ഇന്ന സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല 1,75,000. ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ എടുത്തു 2,65,000 പോയി. ഇനി അവിടെ ജനറൽ റിസർവ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ് 2 lakh നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ് 2 lakh. ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ 3 lakh. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ് 3 lakh. പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂ 3 lakh. ദെൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 1,70,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് 35 എടുത്തു. സോ അവൈലബിൾ ഇസ് 1,35,000. അല്ല 1,70,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് 35 എടുത്തു. 1,35,000. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇനി ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ്. പുതിയ റിസർവ് ഇത്രത്തോളം ബാലൻസുകൾ നമ്മുടെ പുതിയ റിസർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഈ റിസർവിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ അവൈലബിൾ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം 2,25,000 മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസർവ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോജിക്. നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എടുക്കുകയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 3 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ ഇഷ്യൂ ദ ബോണസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ. ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടഡ് ടു ദ ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. എമൗണ്ട് എത്ര നമുക്കറിയാം? 2,25,000 ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റും. 2,25,000. Okay, so that is 2,25,000. And declaration of the bonus shareholders accounted to the share capital 2,25,000. So that is the logic of the bonus issue. ബോണസ് നടത്താൻ നമുക്ക് ആവശ്യം 2,25,000 ആണ്. ഇത് അവൈലബിൾ റിസർവ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബോണസ് നടത്താൻ ഈ റിസർവ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റിസർവിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 3 lakhs കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൽ നിന്ന് 2,25,000 നമ്മൾ എടുത്തു. ഓക്കെ, സോ 2,25,000 is a bonus issue. This entry is regarding the bonus issue. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും എൻട്രീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വരാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, ബോണസ് നടത്തുന്നതിന് അവൈലബിൾ റിസർവ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ന്യൂ റിസർവിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ബോണസ് നടത്തുന്നത്. സോ ഇവിടെ 2,25,000 എടുത്തു, മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ദെൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണസ് ചെയ്തു. ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണസ് 2,25,000 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഇസ് 2,25,000. ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഈ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചേഞ്ച്? സോ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമുക്കറിയാം 12 lakh സോറി ആസ് എ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 12 lakhs ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 12 lakhs നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 9 lakh ആയി. ഇനി 9 lakh ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ അഡീഷണൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ വന്നു, അല്ലെ പുതിയത് വന്നു, പുതിയ ഇഷ്യൂ വന്നു. അപ്പോൾ 2,20,000 നമുക്ക് അഡീഷണൽ വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 12 lakh minus 3 lakh plus 2,25,000. That's 11,25,000 ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 11,25,000. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയാം
സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ് 1,75,000 നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. അത് നമ്മളധികം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നമുക്ക് 1,75,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. 1,75,000 ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് 1,50,000 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 1,75,000 മൈനസ് 1,50,000 പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം 1,75,000 ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 1,50,000 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 1,00,000 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം 1,75,000 ആയിരുന്നു. 1,75,000 നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യെസ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1,50,000 ബോണസ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ 25,000 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്, 2 ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പഴയ റിസർവ്, അത് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ പഴയ റിസർവ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 lakhന്റെ ക്യാപിറ്റൽ, അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല, അതൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 2 lakh ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി പുതിയത് വന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു 3 lakh. ആ 3 lakh നമ്മൾ 2,25,000 യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബോണസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 2,25,000 നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആയിരുന്നു 3 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത്, ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് 2,25,000 അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിൽ 75,000 അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. 3 lakh ആണ് വരേണ്ടത് എക്സാക്ട്ലി. പക്ഷേ 3 lakhന് പകരം അവിടെ 2,25,000 നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ബാക്കി 75,000 ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇനി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 1,70,000 ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് സർപ്ലസ്. ആ 1,70,000 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 35,000 നമ്മൾ എടുത്തു. 35,000 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 35,000 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 1,000 രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട്, 1,70,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ 35,000 പോയി. ദെൻ ആ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് 1,000 വന്നിട്ട് അപ്പോൾ 1,36,000 നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സർപ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. റിസർവിലും ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലും സംഭവിച്ചു. ഇത് നോർമലി നമുക്കറിയാം ബാക്കി ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സ് ഇതൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, അതർ ലയബിലിറ്റി. സിമിലർലി അസറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു അസറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്ലാന്റ് എമിഷൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഫർണിച്ചർ ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയി, ഇത് വിറ്റ് കളഞ്ഞു. 74 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. സ്റ്റോക്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല, സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ബാങ്ക് ബാലൻസ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന. ബാങ്ക് ബാലൻസ് 7,40,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 7,40,000 എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു നോക്കാം. ദെൻ 4,50,000 നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ബൈ ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4,50,000 മൈനസ് വന്നു. ദെൻ 75,000 പ്ലസ് വന്നു. 75,000 പ്ലസ് വന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെല് ചെയ്തപ്പോൾ 75,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് 75,000 വന്നു. ദെൻ ബാക്കിയെല്ലാം കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് 7,40,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ minus 4,50,000. 4,50,000 is for the utilization of the buyback. ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു 4,50,000. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് 75,000 കിട്ടി. ദാറ്റ്സ് എ പ്ലസ് 75,000. 3,65,000 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവിടെ വരുന്നത്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് വരുന്നത്. ബാക്കി ഒന്നിലും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത് പോയി. സോ ദിസ് എ പൊസിഷൻ, ദിസ് എ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 32,51,000. ദാറ്റ് ഇസ് 32,51,000. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 lakhs ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 3 lakh കുറഞ്ഞു. പ്ലസ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തി. അപ്പോൾ 2,25,000 പ്ലസ്, അത് പ്ലസ് ആണ് വരാം. ബോണസ് നടത്തുമ്പോൾ അഡീഷണൽ കിട്ടാണ്, ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അഗെയിൻ 2,25,000 വന്നു, 11,25,000. ദർ ഇസ് എ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടായിരുന്നു 1,70,000 ആയിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ 1,50,000 എന്തിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 25,000 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻസ് ആണ്. അതിൽ 2 lakhs, അതിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ റിസർവ് 3 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2,25,000 യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് 75,000. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 1,70,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. 35 നമ്മൾ ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ദെൻ പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. സോ പ്ലസ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് 1,36,000. ദെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, അതർ ലയബിലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. പ്ലാന്റ് മെഷീനറി അസറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത് പോയി. ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാങ്ക് ബാലൻസ് 7,40,000 ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതുമ്പോൾ നമ്മൾ 4,50,000 ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ 75,000 പ്ലസ് കയ്യിൽ കിട്ടി, കാരണം വിറ്റപ്പ് കിട്ടുന്ന പൈസ 75,000 ആണ്. ആ 75,000 നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ദ എമൗണ്ട് ഇസ് 3,65,000. Okay, the total is 32,51,000, and it's the final balance sheet of the company. Okay, and it's a very important element. The change is, and this question ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബോണസ് നടത്തുന്നത്. ബോണസ് നടത്തുമ്പോൾ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം ഫൈനൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Okay, and these are the important entries regarding the buyback, and this entry regarding the bonus issue, and this is the final the balance sheet. Okay, let me conclude. The first we discuss the first question. The first question, the one of the important element is the issue in the preference shares, the issue in the preference share instead of the equity shares and debentures, and this entries regarding the first question, and the finally second question, and this change is the issue in the bonus shares, and these are entries regarding the buyback, and this entries regarding the bonus issue, and this is the redrafted balance sheet. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.